someone is want to learn about your yoga, right? So this is the correct time. So intlo untaru, so learn the yoga and practice it early morning or evening. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, అది మీకు వన్ ఆఫ్ ద వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. సో త్రూఅవుట్ లైఫ్ అది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీరు ఇంక రిపీట్ అవ్వదు అనుకోవద్దు. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇలాంటి వైరస్లు ఇలాంటివి వస్తూనే ఉంటాయి. బట్ సో ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకోవడం ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అంటున్నారు ఇప్పుడు. సో అది డే టు డే లైఫ్ లో ఉండాలి తప్ప ఇప్పుడు పాండమిక్ వచ్చిందని ఇప్పుడు కావాలంటే ఇంజెక్షన్ చేసుకుంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ రాదు. అది మీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి. సో లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలంటే మన లైఫ్ స్టైల్ అలా ఉండాలి. సో కాబట్టి యోగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే మనకి యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి, చూడండి. అసలు వాట్ ఈస్ యోగా, ఎలా చేస్తారు ఏంటి, ఇవన్నీ మీకు చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ దట్, యూ కెన్ హ్యావ్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దట్. ఆటోమేటికల్లీ యూ కెన్ డూ దట్, రైట్? సో అలా ఎవరికైతే ఏదైనా ఒక స్కిల్, ఆ స్కిల్ మనకి లైఫ్కి ఉపయోగపడాలి. డే టు డే లైఫ్లో మనకి ఉపయోగపడేదే కరెక్ట్ తప్ప ఉపయోగపడింది మీరు చూడటంలో ఎలాంటి అది ఉండదు. ఓకే ఓకే in today's session, what I want to explain you is complete exposure to the our syllabus, and other than our syllabus, actually what are the different concepts are there in a JavaScript. So already in the last session I have given you the purpose of JavaScript and where to use, when to use, and how to use. I have given all these things, right? So I hope you have some idea regarding this JavaScript. Now what I want to focus today is in order to make interactive pages we need to use JavaScript. So that is the statement I have given. So in order to make that interactive nature to our web pages, we need to add some of the programming concepts, right? So yesterday I have given programming concepts like you will have variables, you will have control statements, right? And you will have functions, right? And after that you will have objects in the JavaScript. So JavaScript objects are similar to Java objects. Them syntaxes are similar to Java in the same manner. Variables, control statements, and functions are similar to C language. So not only these two topics, you'll have much more topics in this JavaScript. Why? Because nowadays when you see in order to make an interactive websites, nowadays they are using 80 to 90% of the coding in JavaScript by using JavaScript advanced frameworks, right? So AngularJS, so ilanti frameworks vaadi vallu vadutunnaru, right? So ilanti time lo I'm not going to confine you to our university syllabus, right? So what I'm trying to give you is today I want to give more exposure when compared to our syllabus, right? That means what are the things you are having in JavaScript other than our syllabus also we will discuss today. Why? Because you need to have that kind of exposure to JavaScript. Why? Because when you are seeing that interactive web pages, you will have an idea that okay, this is possible by using this kind of JavaScript code, and you need to have that exposure, right? So already where to write this JavaScript code in a script tag, and this script tag you can place in a head tag or a body tag of the HTML document. So how to run? So as usually when you open that HTML page inside the browser, automatically that will be executed, right? But
the logic written inside the function will be triggered by using any of the event, right? So that event may be clicking the button or entering data into a text box, or when you perform any refreshing the page. So when you are doing some kind of action, if you perform to respond to that action, you will have the uh, equivalent response from the program, right? So already validation already So suppose we have one text box entering wants to enter your name, but instead of that you have given your mobile number. So what kind of message you need to get as a validation error message? You have entered improper name అనేది display అవ్వాలి. So అలా display అవ్వాలి అంటే what you will do is you will write a function inside that HTML page, right? That function we will write using JavaScript. So ఆ JavaScript లో ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఇచ్చిన డేటాని ఆ ఫంక్షన్ కి ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. సో ఆ ఫంక్షన్ రన్ అవుతుంది. ఆ ఫంక్షన్ లో ఇట్ కౌంట్ రీడ్స్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్. సో all are numbers కాబట్టి automatically it will give a message that when all are characters, it will give an no need to give an error message. If you have any invalid format of the name, suppose mobile number, otherwise Raja 123, right? So if you have mixed your characters with numbers, then that is also a proper name kada. So I will give that kind of code inside the validating function of that text box. So whenever you giving the data, that means whenever you giving the some data in the name text box, the data will be transferred to that function, and the function will do its task, right? So will do task, and it will give an error message if you have not given a proper name. Then right, so why have again I am saying today is not only functions, so you will have objects also in JavaScript. Sir, why we need objects in JavaScript? Means, so we have functions, we have predefined functions. Using that functions, you can do something immediately, right? Suppose for validating of an email, you need to write the code for that, right? Suppose if you take so email. So this is one web page, and it is taking you on text box. Here you need to enter email, right? So finally submit button. I hope my screen is sharing to you. Otherwise, anyone can unmute and tell me, right? So when I give some data and I submit this page, I want to perform validation. The text given here must be a valid email ID. For this one, when I'm writing the code, I will write one function. How to write a function? By using function keyword, right? So by using function keyword, validating function ve and validating email, and open the bracket, and this is my logic to validate the email. So where to write this logic inside a script tag, right? So ikkada who are writing this validation logic? User ante manam rastunam, right? So ila validation logic, the user written validation logic. Suppose imagine this logic and this email validation logic is already available with your JavaScript. Then what you can do? Just like scanf in C, printf in C, immediately you can call this function and you will validate this email text box without writing code by yourself. Sir, screen మొత్తం white గా ఉంది. White కింద ఉందా?
sir. ఓకే, నువ్వు అలానే ఉండరా, నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళిపోకుండా. ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపాను, మళ్ళీ ఇంకొకసారి. ఇప్పుడు వస్తుందా? సార్ రావట్లేదమ్మా? Yes, sir. రావట్లేదు సార్. సో ఇప్పుడు సార్ వై ఎస్, నేను కొన్ని క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత వీడియోస్ చూస్తుంటే ఆ వీడియోలో కూడా ఫస్ట్ ఒక 10 minutes 5 minutes కంప్లీట్ వైట్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడేముంది? ఇప్పుడు ఏమీ లేదు సార్. నేను స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపాను ఇప్పుడు. ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేసినాను, కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్ కనపడుతుంది సార్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా శ్యామ్? ఎస్ సార్. Yes, sir. Condition. వన్ మూమెంట్ ఉండండి, మీరు వెళ్ళిపోకండి అప్పుడే, ఎందుకంటే ఓకే ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసిన కనిపిస్తుందా? No, నో sir. సార్. కనిపించట్లేదా? లేదు సార్. ఓకే, జస్ట్ ఒక్క నిమిషం ఉండండి అలా. ఇప్పుడు ఏ పేజ్ కనిపిస్తుంది మీకు? ఇప్పుడు ఏదైనా పేజ్ కనిపిస్తుందా? కనపడుతుంది సార్, జావా స్క్రిప్ట్ కనపడుతుంది సార్. ఈ స్క్రీన్ మీద నేను ఆల్రెడీ డ్రా చేసిన టెక్స్ట్ ఉంటుంది, అది కనిపిస్తుందా? నో సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవ్రీడే నేను చెప్పేటప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక పెన్ తోటి స్క్రీన్ మీద స్క్రీన్ లెటర్ రాస్తున్నాను, అది కనిపిస్తుందా మీకు? ఒక్కొక్కసారి కనపడుతుంది సార్, ఒక్కొక్కసారి కనపడట్లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను రాసిన గీతలను కనిపిస్తున్నాయా మీకు స్క్రీన్ మీద? నో సార్. ఓకే ఓకే, now without this pen I will explain now. ఓకేనమ్మా, ఈ స్క్రీన్ ఇది ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా? కనపడుతుంది సార్. ఓకేనమ్మా, ఓకే దెన్ ఓకే. సో అంటే వ్యాలిడేషన్ లాజిక్స్ మనం మీ అంతటి మీరుగా రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా all that logics are already there, then it's very comfortable and very easy కదా మనకి ఉన్నదాన్ని వాడుకుని to validate that code. Not only for validation, if you want to make interactive pages, if any property, right, if you want to scroll the images just like in Amazon homepage మనకి advertisements scroll అవుతూ ఉంటాయి కదా, right? So in order to get that kind of an effect, already that kind of style is, that template is already there, right, with one function name. So immediately you can call the function, you can pass your images, and immediately you can get the effect, right? So దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఉంటుందా ఉండదా? So without knowing too much of things, you can able to use that, you can get that effect, you can get that interactive effect in your website, right? Ala when you are making an interactive pages, so you'll have different kinds of interactive events. If you know the events, that is not enough.
you have to code for that event. You have to hard code for that event. To take place that kind of an effect in your website, you have to hard code. What happens if the code is already available in your library? It's already there. Then immediately you can call the function wherever you want. Then you will have the effect in your website. That is more better kada, because as a intermediate programming level, you are not going to write that much of hard coding, right? So that's why in any platform nowadays, everything is there with the form of predefined functions or in the libraries. So ఇక్కడ మీకు predefined functions అంటే ఏమీ లేదు, that if you already familiar with Java కాబట్టి జావాలో when you are working with string, you will have different kinds of functions in the string class. మీకు గుర్తుందో లేదో, S is a capital letter in Java, trim is function, uppercase, lowercase, concatenation, you will have number of functions inside the string class. Okay, why? Because whenever you want to convert into lowercase string to uppercase string, actually you need to write the code. But what they have given, already they have given the code. What you have to do now, just call the function and convert your string to uppercase or lowercase. What is the purpose of they are giving their function ante, if you doesn't know much about the Java, and you can ante you have to write the code kada in order to converting to lowercase or uppercase, but instead of your coding, they have already given to you, right? So that is, they are giving some comfortable code to you, and automatically you can, if you know, you can use that. In the same manner, not only JavaScript, nowadays in any platform everything is automatic, right? So actually మీరు మనం నేర్చుకునే కోడింగ్ ఈస్ వెరీ లిమిటెడ్. సపోజ్ HTML మీరు టేబుల్ ట్యాగ్ వాడుతున్నారు కదా, మీరు టేబుల్ ట్యాగ్ వాడుతున్నారు, అప్లై చేస్తున్నారు అంతే, బట్ యాక్చువల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటో తెలుసా? అలాంటి టేబుల్ ట్యాగ్ ని డిజైన్ చేయటం, దట్ ఈస్ యాక్చువల్ కోడింగ్. సో ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని టేబుల్ ట్యాగ్ ఇలా వాడితే విల్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అని ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ అవర్ వెబ్సైట్స్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, right? So that's not a great thing, but when you write a code for that table tag, so whenever you write a table tag, you are getting that effect. ఆ ఎఫెక్ట్ రావడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న కోడ్ చూసారా? సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఇక్కడ మీరు స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లోపల ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్యాగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్స్ కూడా జావా స్క్రిప్ట్ లాగా వస్తాయి. సో ఐ హోప్ మై స్క్రీన్ ఈజ్ షేరింగ్ టు యూ, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ట్యూటోరియల్ ఫ్రమ్ జావా టీ పాయింట్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న హైపర్ లింక్స్ అన్ని వన్ బై వన్ ఇవి నేను ఓవరాల్ గా ఎట్ ఏ గ్లాన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, ఎందుకంటే ద కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ తెలుసుకుంటారండి, బట్ ఇవన్నీ మన సిలబస్ లో లేవు. రిమెంబర్ దట్ వన్. అకార్డింగ్ టు అవర్ సిలబస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ లిమిటెడ్ syllabus, but you need to have the exposure towards the total concepts in JavaScript. So for that purpose, I am giving you the entire total concepts inside the JavaScript, right? So if you know the syllabus, the actual syllabus of our here it is.
right? So here, look at here. So this is the actual syllabus, right? So ikkada tarvata vaddam first come to the overall concepts of JavaScript. Now so all introduction and example and external JavaScript, right? So what is external JavaScript? Shyam, screen share అవుతుందా? లేదు సార్ స్క్రీన్ అవుతుందా? నో సార్ అవట్లేదా? నో సార్ Why? ఎందుకు అవటం లేదు? నాకు ఇప్పుడు కూడా ఓకే సార్ అవుతుందా? అవుతుంది సార్ అమ్మ ఎప్పుడైతే ఆగుద్దో ఇమీడియట్గా చెప్పండి. నేను రేపటి నుంచి దీనికి ఏదైనా ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ చూస్తాను. ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూడండి, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ హ్యాపర్ లింక్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఓవరాల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ ఆల్రెడీ నో అండ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో హౌ టు రైట్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఇన్సైడ్ ద జావాస్క్రిప్ట్. సో అది మీకు ఆల్రెడీ చూసాం, మనకు తెలుసు. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్? Just like external CSS, you will write one external file. So student message.js, this is one external file. ఇక్కడ ఒక సింగిల్ ఫంక్షన్ కనిపిస్తుంది కానీ యూ కెన్ రైట్ n number of functions and n number of JavaScript code here. The file name is message.js. గుర్తుందా? ఎక్స్టర్నల్ CSS కూడా మనం ఒక ఫైల్ రాసినప్పుడు సో స్టైల్స్ అన్ని ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ లో రాసుకుని ఆ ఫైల్ కి మనం పెట్టే పేరేంటి? ఎనీ నేమ్ డాట్ సిఎస్ఎస్. సో అలానే ఇక్కడ .js is the extension for the JavaScript file. సో ఈ ఫైల్ నేను బయట రాసుకుంటాను. ఈ ఫైల్ దీంట్లో లింక్ చేయడంలో చూడండి, ఇక్కడ టైప్ స్క్రిప్ట్ టైప్ attribute, src is another attribute. So you have to give the complete path of that file. ఇక్కడ message.js అనేది ఫైల్ నేమ్, కంప్లీట్ పాత్ ఇవ్వాలి. ఓకే దెన్ యాజ్ యూజువల్లీ ఈ message.js మీరు ఏదైతే కోడింగ్ రాశారో అవన్నీ ఇక్కడ మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఫంక్షన్ లో చూడండి, ఇక్కడ యాక్చువల్ గా వీఆర్ కాలింగ్ వెన్ యూ ప్రెస్ దిస్ బటన్. ఇక్కడ ఫార్మ్ ట్యాగ్ లో ఏం రాశాను? దే హ్యావ్ రిటర్న్ వన్ బటన్. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్? మెసేజ్, రైట్? సో యాక్చువల్లీ దిస్ మెసేజ్ ఫంక్షన్ ఇస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. index.html లో ఉందా? నో కదా, ఇక్కడ లేదు. బట్ ఎక్కడ ఉంది? message.js అనే ఫైల్లో ఉంది. So request goes to this message.js file, and from here it will fetches this message just like our scanf and printf. అదే మీకు చెప్పింది. సో అక్కడ నుంచి ఆ ఫైల్ నుంచి తీసుకుంటుంది. సో అలానే ఇప్పుడు జావాస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీస్ అంటారు అన్నమాట. అంటే ఏం లేదు, ఇలాంటి ఒక .js ఫైల్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. మొబైల్ నెంబర్ వ్యాలిడేషన్, పిన్ కోడ్ వ్యాలిడేషన్, నేమ్ వ్యాలిడేషన్, రైట్? So whatever the validation logics you required, that logics are already readily available with the .js files. You can link the files and you can call the functions. So immediately that kind of validation will be available to your components, right? So this is external CSS, external JavaScript, right? నెక్స్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ బేసిక్స్. సో కమెంట్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, ఆల్రెడీ ఐ గివెన్ యు దట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అన్టైప్డ్ అంటారు వీటిని. అన్టైప్డ్, దట్ మీన్స్ యు నో నీడ్ టు మెన్షన్ ద వేరియబుల్ డేటా టైప్స్. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆల్రెడీ నో. ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ లోకల్, అవుట్సైడ్ ద ఫంక్షన్ గ్లోబల్. డేటా టైప్స్ యు నో, ఆపరేటర్స్ అండ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్, ఇఫ్, స్విచ్, లూప్స్, రైట్? అండ్ ఫంక్షన్స్. సో నిన్న ఫంక్షన్స్ దగ్గర ఆగాం.
Okay, tomorrow we'll start from the functions, but ఇక్కడ function main purpose ఏంటి? It's a reusable components, and what are the content you are writing inside this function, so automatically you can call number of times. So already external చెప్పుకున్న external జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ లో కూడా ఒకసారి ఫంక్షన్ రాస్తాం, మీరు ఎక్కడ కావాలన్నా ఫైల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం, కాల్ చేసుకోవడం, రైట్? సో చూద్దాం ఆ ఫంక్షన్ గురించి తర్వాత చూద్దాం. దట్ మీన్స్ టుడేస్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ I want to give you the complete that means almost 70 to 80% of the topics in the JavaScript which are there in JavaScript and which are not available in our syllabus. So JavaScript objects, right? So functions work okay, and then what is these objects are ante as usually there is similar object ante మీకు CPP లో ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, జావా లో ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, రైట్? PHP లో కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, right? So latest versions of PHP 5 నుంచి will have objects also, right? So ఇక్కడ కూడా సేమ్ objects. So object అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? From class. So class definition ఏంటి? will have variables and functions, అంతేగా? సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. It is JavaScript also, and just like CPP మనకి functions ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, objects ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, రైట్? గుర్తుంది కదా? So because CPP is an after all from again after C kada, so C is procedure oriented, so CPP is object oriented. So kabatti CPP will support both functions and classes. Same manner JavaScript kuda ante will support the functions and raskochu, ledu meeru oka class rasi, class lo variables rasi, functions rasi, appudu ee class ku object create chesi object name dot that function anna kuda call avutundi, right? సో ఇక్కడ మనకి JSP చెప్పినప్పుడు చెప్పాను నేను. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సైడ్ JSP. హౌ మెనీ ఉంటాయి JSP లో? హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ JSP? Can anyone unmute and give me the answer? I need number. How many implicit objects are there? No one is responding. 9 types, sir. Nama? 9, sir. 9. Correct amma. Right. సేమ్ అలానే ఇక్కడ అవి ఎందుకు రిమైండ్ చేస్తున్నానంటే, ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ మీద జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని కనిపిస్తుంది చూసారా? అగైన్ హియర్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 కనిపిస్తున్నాయి, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా అగైన్ జస్ట్ లైక్ దట్, జస్ట్ లైక్ ఇంటర్నల్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇంటర్నల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ JSP లాని ఇవి కూడా ఆల్రెడీ రెడీలీ అవైలబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సైడ్ ద జావాస్క్రిప్ట్. You can use these objects in order to get your basic requirements. So whenever you want to work with a number, you will have a number class with a number object, and math object is there for basic mathematical purpose, right? And the date is one object is readily available in order to work with the date, and the string object is readily available in order to work with the general strings, and array is also an object is there. So ఇక్కడ మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, why they have given these are as predefined objects, because కామన్ గా మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జనరల్ గా మన స్ట్రింగ్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చామనుకోండి, స్ట్రింగ్ లోనో నంబర్ లోనో ఏదో ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది, రైట్? సో బేసిక్ గా మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ఆర్డర్ టు writing the program, what kind of data you are managing, what kind of data you are handling. ఆ డేటాని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే మనకు వేరియబుల్ కదా కావాల్సింది, రైట్? ఆ వేరియబుల్ ని మనం ఈజీగా వాడుకోవాలి అనుకుంటే అవి రెడీగా ఉంటే వాడుకోవడం చాలా ఈజీ కదా. సపోజ్ డేట్ ప్రింట్ చేయాలి, ఇక్కడ డేట్ అనేది ఉంది,
సో ఇఫ్ యూ మనకి డేట్ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ వెరీ సింపుల్, ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేస్తే డేట్ ప్రింట్ అవుతుంది. సపోజ్ అది లేదనుకోండి, మీరేం చేయాలి? యూ నీడ్ టు రైట్ ద కోడ్, రైట్? మీరంతటా మీరుగా కోడ్ రాసి ఇయర్, మంత్, డేట్ ప్రింట్ అయ్యేలా మీరు కోడ్ రాయాలి, రైట్? బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? యాక్చువల్గా ఇనీషియల్గా అలానే ఉండదు పరిస్థితి. బట్ వెన్ టెక్నాలజీ చేంజెస్ అనే టెక్నాలజీ చేంజ్ అనే పేరుకి అందరూ పెట్టే పేరు అడ్వాన్స్మెంట్ అంటారు, కానీ వాట్ ఐ థింక్ ఈస్ దే ఆర్ మేకింగ్ పీపుల్ లేజీ. మిమ్మల్ని అందరినీ బాగా లేజీగా చేసేస్తారు. ఎందుకంటే సపోజ్ డేట్ కావాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? జావా స్క్రిప్ట్ లో వెరీ సింపుల్, డేట్ ని ఆబ్జెక్ట్ వాడుకుంటే డేట్ వచ్చేస్తుంది. సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎ డేట్, what you will do, you will write the code, then you will know the actual things that is there inside the JavaScript. Now, do you know the logic to get the date? No, but you are getting the date. So that's very unfortunate, right? So basics man teliyakundane you are learning and applying the things. సో ఇక్కడ టెక్నాలజీ పెరిగింది అని చెప్పుకున్నాం, కానీ సో టెక్నాలజీని అది డెవలప్మెంట్ చేసే ప్రొసీజర్ మీరు తెలుసుకోవాలి తప్ప ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన వాటిని అప్లై చేయటం కాదు. సో అది నా ఓన్ అలా అనిపిస్తుంది నాకు. బికాస్ ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ అన్నప్పుడు, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెడీమేడ్ అన్నప్పుడు యు ఆర్ బికమింగ్ లేజీ కదా, రైట్? సో రా రైస్ ఇచ్చి వాటిని కుక్ చేసుకోమంటే యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ అంటే యూ డోంట్ నో హౌ టు కుక్. ద సేమ్ మేనర్ ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దే ఆర్ గివింగ్ ఎవ్రీథింగ్, జస్ట్ యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ వన్. సో అప్లై చేయడానికి కూడా మనకి చాలా ఇబ్బందిగా, చాలా అదిగా ఫీల్ అవుతున్నాం, రైట్? సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎందుకు ఇచ్చాడంటే దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్ కాబట్టి. సో బూలియన్, నెంబర్, మ్యాథ్, డేట్, స్ట్రింగ్, అరే, ఆబ్జెక్ట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ బేసిక్ థింగ్స్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. సో మన జావాలో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది వెరీ బేసిక్. వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, ట్రై బ్లాక్ అండ్ ఫాలోడ్ బై క్యాచ్ బ్లాక్, ఒక అబ్నార్మల్ ఈవెంట్ వచ్చినప్పుడు హ్యాండిల్ చేయాలి కాబట్టి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం టు హోల్డ్ ఆర్ టు హోల్డ్ ద కంట్రోల్, పాస్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్స్. కాబట్టి we are having an exception handling. So that is very very basic when you're writing a Java program, right? Alane Java program string anedi manam lekunda program rayagalamu? Doesn't allow, because main function itself, it is taking string as an argument, right? So system lekunda rayagalam, system.out.println file, right? Why ante because that is very basic kabatti. Same alane మీకు జావాలో లాంగ్ ప్యాకేజ్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్యాకేజ్. మీకు గుర్తుందో లేదో, యూ నో నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ద లాంగ్వేజ్ ప్యాకేజ్. సో వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ సిస్టమ్, వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ స్ట్రింగ్, యూ నో నీడ్ టు రైట్ అబౌవ్ ద ఫైల్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ స్టార్ అని మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. వై? అదే మీరు ఒక డేట్ క్లాస్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్. ఏం రాయాలి పైన? ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ డేట్ ని రాస్తేనే మనకి డేట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ సిస్టమ్ ని కానీ, when you are working with a string కానీ, you are not writing the same thing, because సిస్టమ్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటాయి? లాంగ్వేజ్ ప్యాకేజ్ ఉంటాయి. బట్ లాంగ్వేజ్ ప్యాకేజ్ మీరు ఎందుకు ఇంపోర్ట్ చేయట్లేదు? చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు చేసిన నో ప్రాబ్లం. వై? బికాస్ దట్ ఇస్ బేసిక్ ప్యాకేజ్ కాబట్టి. సో వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్యాకేజ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్సైడ్ ద కంపైలర్ ఇట్ సెల్ఫ్. యూ నో నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ దట్ వన్. సో అలానే ఇక్కడ బేసిక్ థింగ్స్, బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని కొన్ని ఇచ్చేసారు. సార్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎందుకు కావాలి? ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్స్ లోనే ఇవ్వచ్చు కదా అంటే ఫంక్షన్స్ లోనే ఇవ్వచ్చు. బట్ సపోజ్ ఇక్కడ డేట్, సపోజ్ ఇక్కడ డేట్ అనేది చూడండి. ఫంక్షన్ అంటే ఓన్లీ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ వన్ టాస్క్. బట్ డేట్ అనేది ఏంటి? ఒక క్లాస్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక క్లాస్. ఒక క్లాస్ ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉండొచ్చు? సపోజ్ ఆ డేట్ ఆబ్జెక్ట్ లో 10 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. డేట్ అందరికీ ఒకే ఫార్మాట్ లో అవసరం ఉండదు, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి డేట్ లో కూడా, రైట్?
సో సపోజ్ ఒక డేట్ క్లాస్ చూస్తున్నాను, దీంట్లో అవైలబుల్ ఫంక్షన్స్ చూడండి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్. డేట్ కావాలి అంటే గెట్ డేట్, గెట్ డే, గెట్ అవర్స్, గెట్ మిల్లీ సెకండ్స్, గెట్ మినిట్స్, గెట్ మంత్. బట్ ఇవన్నీ ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ వేస్ టు గెట్ ద డేట్. ఒకటికి ఓన్లీ మంత్ కావాలి, ఒకటికి ఓన్లీ సెకండ్స్ కావాలి, ఒకటి ఓన్లీ మినిట్స్ కావాలి, రైట్. సో ఇన్ని రకాలుగా పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. బట్ ఈ పాసిబిలిటీస్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక డేట్ అనే బాక్స్ లో పెడతారు. బాక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించినవి, డేట్ కి సంబంధించినవి కదా. కాబట్టి దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని పెట్టారు. ఆల్ దీస్ ఫంక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు డేట్ అనమాట. దట్స్ వై దే హ్యావ్ గివెన్. అంటే ఇవన్నీ ఒక మీరందరూ థర్డ్ ఇయర్ కాబట్టి మీరందరూ థర్డ్ ఇయర్ అనేది ఒక ట్యాగ్, మీరందరూ ఒక క్లాస్ లో కూర్చున్నారు. సో ఆల్ ఆర్ థర్డ్ ఇయర్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. సేమ్ అలానే ఇక్కడ మీకు కనిపించే ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు డేట్ కదా. దట్స్ వై ఇట్స్ బెటర్ టు గివ్ ఏ one container and that is having all these things. So whenever you want to search or whenever you want to get any one kind of this one, you can go and get it, that one. Search చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా పాయింట్? ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు డేట్ కదా, రైట్. సో అలానే మీరు ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా రిలేటెడ్ టు వన్ థింగ్. సపోజ్ స్ట్రింగ్ చూస్తే స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు స్ట్రింగ్ కాబట్టి స్ట్రింగ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఇచ్చారు. అసలు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఒక స్ట్రింగ్ గురించి ఇక్కడ ఎన్ని ఫంక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, సపోజ్ ఒక 15 కనిపిస్తున్నాయి. 15 ఫంక్షన్స్ సపరేట్ గా ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 15 ఫంక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ ద సింగిల్ కంటైనర్, రైట్. సో దట్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ టు నో అండ్ టు యాక్సెస్ అనమాట. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఈ తర్వాత ఏమన్నా చూడండి, బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్స్. బిఓఎం అన్నాడు, బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్స్, రైట్. విండో ఆబ్జెక్ట్, హిస్టరీ ఆబ్జెక్ట్, నావిగేటర్ ఆబ్జెక్ట్, స్క్రీన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ 4 ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా రిలేటెడ్ టు బ్రౌజర్. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, హిస్టరీ గురించి బాగా తెలుసు కదా. హిస్టరీ గురించి మీకు తెలుసు కదా, మనకు బ్రౌజర్ హిస్టరీ ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ దట్ హిస్టరీ యూ కెన్ వర్క్ విత్ దిస్ హిస్టరీ ఆబ్జెక్ట్, రైట్. సో విండో ఆబ్జెక్ట్, నావిగేటర్ ఆబ్జెక్ట్. సో నావిగేటర్ navigator purpose ఏంటి, when you're navigating to different pages, so all that information, right. So suppose నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఎన్ని హైపర్ లింక్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లింక్ కి నేను ఎలాంటి లింక్ క్లిక్ చేశాను అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వస్తుంది మనకి. Right, so all these objects are related to the browser, right. So next, DOM, document object model. If you know XML, already XML మీకు XML అవలేదు కదా. XML లాస్ట్ మన సెషన్ లో ఏమైనా అయిందా? అవ్వలేదు, రైట్. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మేబీ థర్డ్ యూనిట్ XML అనుకుంటే మీకు ఓకే, అక్కడ మీకు కంప్లీట్ గా ఐడియా వస్తుంది వాట్ ఈస్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనేది. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ DOM ఈజ్ ఎ పార్సర్ అంటారు, రైట్. సో వై అండ్ వాట్ అనేది మీకు XML వస్తుంది. సో ఇప్పుడు HTML డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా, HTML డాక్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్ మీకు ఐడియా ఉంది ఎలా. HTML is the root tag, head is the one child tag, body is another child tag, right. Inside the head you can write script tag now and title tag you can write, right. And the structure ఎవరు డిఫైన్ చేస్తున్నారు, నేను మీకు చెప్తున్నాను దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద HTML డాక్యుమెంట్ అని. బట్ అసలు నేను చదువుకున్నప్పుడు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది, అసలు దాన్ని డిసైడ్ చేసింది ఎవడు. ఇప్పుడు C ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, సో ఎవరు డిసైడ్ చేశారు,
And the C authors have decided that one. Why? Because in order to write the program in C, you have to follow that syntax. And then only the C compiler will allow. అనేది వాళ్ళు చెప్పి అలానే రూల్స్ పెట్టి అలౌ చేశారు కాబట్టి అవుతుంది. సేమ్ అలానే ఇఫ్ యూ థింక్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ HTML డాక్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి అనేది డిసైడ్ చేయడానికి సమ్ కన్సోర్టియమ్స్ ఆర్ దేర్. కన్సోర్టియం అంటే నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ అని, రైట్? సో వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఎలా ఉండాలి, సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ఎలా ఉండాలి, HTML ఫైల్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే స్ట్రక్చర్ని అనేది స్ట్రక్చర్ని వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తారు. సో స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఆ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం డాక్యుమెంట్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి కదా, రైట్? సో సి మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశారు, అది ప్రోగ్రామ్ కరెక్టా కాదనేది ఎవరు చెక్ చేస్తారు? అంటే మీరు రాసింది కరెక్టా కాదనేది నెక్స్ట్ ఇష్యూ, బట్ ఆ ఫార్మెట్ స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదని ఎవరు చెక్ చేస్తారు? కెన్ ఎనీవన్? సిపిపి జావా మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాయండి, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ అకార్డింగ్ టు ద సింటాక్స్. According to the syntax given by the authors, is that the program is valid or not అనేది ఎవరు చెక్ చేస్తారు చెప్పండి? ఎనీవన్? మీరు తప్పు చెప్పిన నో ప్రాబ్లం, చెప్పండి, పర్వాలేదు. ఎవరు చెక్ చేస్తున్నారు? మీకు తెలుసు ఆన్సర్. ద ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ రిటన్ బై యూ, ఈజ్ దట్ సింటాక్టికల్లీ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది ఎవరు చెక్ చేస్తున్నారు? కంపైలర్ సార్. ఎస్, కరెక్ట్ అమ్మా. నీ నెంబర్ ఎంత? 16. ఓకే అమ్మా, వెళ్ళండి. కంపైలర్ అది వెరీ వెరీ బేసిక్ థింగ్. మీరు దాన్ని అంతమంది ఆలోచించేస్తారు, మీరు ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారేమో కానీ కంపైలర్ purpose is that thing. It will take your code and the code is according to the syntax rules ప్రకారం ఉందా లేదా, ఫర్ లూప్ ఎలా ఉండాలో అలా ఉందా లేదా, క్లాస్ ఎలా ఉండాలో అలా ఉందా లేదా, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉండాలో అలా ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తూ వెళ్తుంది, అంతే తప్ప అది రన్ చేయదు కదా. సేమ్ అలానే HTML డాక్యుమెంట్ అండ్ CSS ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ నెక్స్ట్ విజువల్ XML వస్తుంది. XML డిఫైన్ చేసిన స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ కంపైలర్ లాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, దాని పేరే పార్సర్. PARSER, పార్సర్, రైట్? సో యు ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ పార్సర్స్. ఒకటే పార్సర్ అంటే మనకి సికి అయితే సి కంపైలర్ ఉంది కదా, సిపిపికి సిపిపి కంపైలర్ ఉంటుంది. అలానే ఈ పార్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్సైడ్ ఎవ్రీ బ్రౌజర్. మరి HTML డాక్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ అలానే ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే we need a parser. ఇప్పుడు చెప్పిన దాని ప్రకారం. బట్ పార్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బ్రౌజర్ లోనే ఉంటుంది. బ్రౌజర్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఆ పార్సర్ ఉంటుంది. సో whenever you open the HTML page, that parser checks the document structure. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ యూనిట్ లో XML వచ్చినప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్ గా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది, రైట్? సో బట్ ఇక్కడ parser is one of the program. It will check the structure of the HTML document, right? So ఇక్కడ DOM ఉంది చూసారా, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్, దట్ ఈస్ వన్ పార్సర్. ఇంకా ఉన్నాయి SAX, రైట్? సో SAX is one parser, DOM is one parser, DOM4J another parser. అలా డిఫరెంట్ పార్సర్స్ ఉంటాయి. సో పార్సర్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఇవి. ఈ ఫంక్షన్స్ ని వాడుకుని యూ కెన్ గెట్ ద components of the HTML page or components of the XML page or components of the JS page or components of the CSS page. ఒక పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ మనం రీడ్ అండ్ రైట్ చేయొచ్చు by using that parser. ఈ get elements by name, get elements by tag name, ఈ functions వాడుకుని you can easily get some of the components from that page, right? So next, JavaScript validation. Already you are well familiar with this one because already I given this one, JS form validation. So look at here, form validation. So example, time is 55. So get only this is one form, right? So name, right? Name and password. ఈ రెండింటికి validation ఇక్కడ ఉంది చూడండి. నేమ్ నల్ అవ్వకూడదు అండ్ ఎంటీ అవ్వకూడదు, రైట్? సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఎంటీ అయితే
నేమ్ కాంట్ బ్లాంక్ అని వస్తుంది, రైట్. సో పాస్వర్డ్ లెంత్ కండిషన్ ఏంటి, less than 6. పాస్వర్డ్ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ 6 characters లాంగ్ అని వస్తుంది, మీరు 6 కన్నా తక్కువ ఇస్తే. సో టైం అవుతుంది, విల్ సి నెక్స్ట్ చూద్దాం వీటిని, రైట్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఫార్మ్ వ్యాలిడేషన్. నెక్స్ట్ hoops concepts. So whenever you are having an object inside the JavaScript, object undi ante automatically you need to have all these concepts, right? So this is in not only in JavaScript, you are seeing from CPP లో ఉన్నాయి, Java లో ఉంది, right? PHP లో ఉంటాయి. సో ఆబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడైతే మీకు వస్తుందో, there you can have all these concepts: class, object, constructor, right? Encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction ఇవన్నీ వస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ కుకీస్, జావాస్క్రిప్ట్ కుకీస్. సో కుకీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను లాస్ట్ టైం మనకి సెషన్ హ్యాండ్లింగ్ లో సౌలెట్ చెప్పినప్పుడు, వెన్ యు ఆర్ సపోజ్ మొబైల్ ఫోన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం, మీకు మొబైల్ ఫోన్ సర్వీస్కి ఇచ్చినప్పుడు దే విల్ గివ్ వన్ యూనిక్ ఐడి, వాళ్ళ దగ్గర ఐడి పెట్టుకుంటారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్, బికాస్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూనిక్ ఐడి దే విల్ రిఫర్ యువర్ రిక్వెస్ట్. సేమ్ అలానే జావాస్క్రిప్ట్ కూడా కుకీస్ అనేవి సేమ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ స్టోర్ చేసుకుంటాయి. సో కుకీ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ మల్టిపుల్ నేమ్స్ అండ్ డిలీటింగ్ కుకీస్ ఇవన్నీ కూడా బై యూజింగ్ దట్ కుకీస్ యూ కెన్ డూ. అండ్ ఈవెంట్స్. సో జావాస్క్రిప్ట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, ద పర్పస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఈస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, వెన్ యూ click on one particular button, one kind of action must be taking place, right? To link that button and that function, right? ఈ బటన్ నొక్కితే ఆ యాక్షన్ జరగాలి, right? So this kind of linking between two things అనమాట, ఒక బటన్ కి అక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ కి, అలానే ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ బాక్స్ కి అక్కడ ఉన్న వాలిడేషన్ లాజిక్ కి, ఈ లింక్ ని అరేంజ్ చేయడానికి we will use this event section. And as usually exception handling, whenever you are having an abnormal conditions, you can handle these exceptions, right? And so all these are miscellaneous antunadu. Miscellaneous, and that means ikkada chudandi, alert, array length, closest, so all these are split operator, all these are again some of the functions inside the JavaScript. ఇవి చూడండి అడ్వాన్స్ అన్నాడు, స్క్రోల్. చూసారుగా JavaScript scroll is, if you use this one you can scroll the things, right? Sleep, void, form, right? So ఇక్కడ మీకు కిందకి వస్తే jQuery కి JavaScript డిఫరెన్స్ ఏంటి, JavaScript కి PHP కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఎవరైనా చెప్పండి, JavaScript కి PHP కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? PHP or JSP? Because PHP and JSP and servlets both are all these three are similar. Can anyone? PHP కి ను అదర్వైజ్ JavaScript కి JSP కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. చెప్తే సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ JavaScript and JSP. Come on, time is running up. Difference between JavaScript and JSP. Main the purpose is, what is the purpose of JavaScript? And similarly, what is the purpose of JSP? JSP purpose is to make dynamic responses, and JavaScript purpose is to make interactive pages, not dynamic. So JavaScript is not having an ability to communicate with databases, database servers. Okay, good to పెట్టుకోండి, right? So JavaScript is ఆగిపోయింది సార్. ఆగిందమ్మా, అయిపోయింది కదా, నేను ఆపాను, రైట్? సో ఆల్మోస్ట్ ఇన్ 1 minute కదా ఉంది, ఇంకా నేను క్లోజ్ చేశాను ఒకసారి. సో JavaScript purpose is to make interactive pages, and the JSP and PHP and servlets or any of the server-side scripting language purpose is so to make dynamic responses, dynamic web pages, database connect avatam, file server connect avatam, right? So JDBC logics wadi you can connect with the database, just like that kind of setup and change, right? So PHP, JSP, servlet, వీటిని we can call with the name
server side scripting language center. Server side scripting languages. JavaScript is client side because this JavaScript code is going to be run in the client space. Browser లో రన్ అవుతుంది. అవును కదా, జావాస్క్రిప్ట్ ఎక్కడ రాస్తాం? HTML లో రాస్తాం. HTML ఎక్కడ రన్ అవుతుంది? బ్రౌజర్ లో రన్ అవుతుంది. బ్రౌజర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్ యువర్ సిస్టమ్, క్లయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ JavaScript, HTML, CSS, all these are going to be executed at the browser. So they are client side scripting languages అంటారు. But whereas JSP, PHP, Servlet ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి? సర్వర్ లో ఉంటే సర్వర్ లో రన్ అవుతాయి కాబట్టి దే ఆర్ నోన్ as server side scripting languages. Okay, right? So finally our syllabus, your syllabus is okay, tomorrow we will see. So మీ syllabus చూడండి ఇక్కడ, just 1 minute. JavaScript objects, JavaScript and objects, primitive operations, expressions, screen output and keyboard input, control statements, object ని create చేయటం, modify చేయటం, arrays, functions, constructors, and the pattern matchings. And pattern matchings are used for validation using regular expressions. So ఇది ఒకటే మీకు కొత్త టాపిక్. మిగిలినన్ని కూడా all are almost you will have some of the basics from your previous programming language from C onwards. So already know objects and అంటే already you know అంటే చెప్పను కాదు. So you will have the basics from last languages, right? Okay, so after that one ఇది అయిన తర్వాత DHTML అంటే HTML ఎలిమెంట్స్ ని పొజిషన్ చేంజ్ చేయటం. You can make HTML as dynamic, not dynamic and in the sense your HTML is not going to be connected with the databases, right? Okay, today I'm closing the session, right? Thank you.